In this video, let us discuss 24 marks question. Just go through the question. Share capital, authorized, issued, subscribed and called up and paid up capital, 10,000 equity shares of rupees 100 each, 10 lakh, 5,000 preference shares of rupees 100 each, 5 lakh. Reserves and surplus, we have securities premium 1 lakh balance, capital reserve 1 lakh, general reserve 2 lakh, profit and loss account 1 lakh, and no any balance in secured loan and unsecured loan. And under current liabilities and provisions, we have 10 lakh rupees. And in the asset side, fixed assets 28 lakh, no any investment. Under current assets, loan and advances, we have the bank balance of rupees 2 lakh and no any miscellaneous expenses. Here you should be very careful. The shares to be redeemed worth rupees 5 lakh. We have 5 lakh redeemable preference shares, and in the reserves and surplus we have the securities premium of rupees 1 lakh. If we have to provide any premium on redemption of preference shares, that premium can be provided out of the securities premium given in the balance sheet. Let's look at the adjustments. The preference shares are to be redeemed at 10% premium. The total preference shares to be redeemed is 5 lakh, and it has to be redeemed at 10% premium means 50,000 must be paid towards premium, and that 50,000 can be provided out of the securities premium given in the problem. Fresh issue of equity shares is to be made to the extent required under the Companies Act for the purpose of this redemption. Here number of fresh issue of equity share is not given directly. You have to find out, so what is the number of fresh issue of shares to be issued. The shortfall in funds for the purpose of redemption after utilizing the proceeds of the fresh issue is to be met by taking a bank loan. So if there is any shortfall in the funds while making the payment to the redeemable preference shareholders towards their share capital and premium, if there is any shortage of fund, and that shortage can be made good by making a proper arrangement for acquiring the bank loan. Pass the journal entries and redraft the balance sheet after the above adjustments. Here, two important working notes you should give, and 2 points you have to observe. The first one is number of fresh issue of shares is not given. You have to ascertain what is the number of shares to be issued. And one more thing, you have to ascertain what is the bank loan need to be acquired from the bank. Just go through the working note. First one, so we will ascertain what is the fresh issue of equity shares, what is the number of shares or total capital to be issued, share capital to be issued, total face value of the preference share capital to be redeemed. As I already told, 50,000 shares of rupees 10 each, total share capital to be redeemed is 5 lakh. Out of that, divisible profit available for transfer to CRR is 3 lakh rupees. So 2 lakh is there in general reserve and 1 lakh is there in profit and loss account. So out of 5 lakh, 3 lakh will be provided out of divisible profit, and remaining 2 lakh must be provided out of fresh issue of equity shares. So 2 lakh amount should be 2 lakh worth of the equity shares must be issued to the general public. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನು ಅಮೌಂಟು ಉಳಿದಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ತೆಗಿತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು 5 lakh.
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶೇರ್ಸನ್ನು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಬಂದರೆ, ಆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 50,000 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಖಾಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಈಸ್ 5,50,000. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 2 ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ 5,50,000. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ 1,50,000 ರುಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ 2 ಲ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ transferring or for providing premium on redemption of preference shares. Here there is no any doubt, in the balance sheet we have the sufficient balance in the securities premium worth rupees 1 lakh. ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 50,000 ಮಾತ್ರ. ಆ 1 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 50,000ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ 50,000 ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ CRR, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ 1,50,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Next entry as usual for transfer of preference share capital and premium on redemption of preference shares to preference shareholders account. Preference share capital 5 lakh and premium on redemption of preference shares 50,000. So total amount to be transferred to preference shareholder is 5,50,000. And last entry for the final settlement made to the preference shareholders.
Preference shareholders account entered to bank account 5,50,000. Next, balance sheet. Share capital, equity share capital of rupees 100 each. So 10,000 plus 2,000. 10,000 already existing equity share capital, equity shares, and 2,000 is issued at the time of redemption of preference shares. So total worth of equity share is 12 lakh. Under reserves and surplus, we have securities premium 50,000. 1 lakh ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, 50,000 ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 50,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದು 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದದ್ದು 50,000ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 3 lakh rupees ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Current liabilities as it is 10 lakh, and we arranged bank loan 1,50,000. Bank loan as it is liability, it should be shown under liability side. In the asset side, fixed assets 28 lakh. Bank balance ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 lakh ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು 5,50,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ 1,50,000. ಆ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ 1,50,000 ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.